शिमोगा शहर के मलनाड एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा ग्लोबल उत्सव 2026 का शानदार अंदाज में मुनक़द हुआ। इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करने वाले MLC व कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर सलीम अहमद ने कहा कि हमें ज़िंदगी में अच्छा काम करने के जो मौके मिलते हैं वो दरअसल हमारी खुश नसीबी है। अल्लाह ताला हर इंसान को ज़िंदगी में कई मौक़े फराहम करता है, मगर इन मौक़ों को पहचानना और सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। मलनाड अस्पताल का क़याम हुए महज 4 साल हुए हैं। इतने मुख्तसर अरसे में ये इदारा तरक्की कर रहा है, ये खुशी व फ़ख्र की बात है। लोग जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए जीना ही हकीकी ज़िंदगी है। एक काम डॉक्टर इरफान और इनकी टीम कर रही है। इस मौके पर MLC बल्किस बानो ने कहा कि सलीम अहमद ने ही मुझे MLC के लिए सिफारिश की है और वो एक वसी नज़रियात के हामिल शख्सियत हैं और इनकी क़ियादत में बहुत से ऐसे काम अक़लियतों की फलाह और बहबूदी के लिए किए गए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि आज मलनाड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से तिब्बी शोबे में जो खिदमात अंजाम दी जा रही हैं वो समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर MLC डॉक्टर धनंजय सरजी ने कहा कि गुर्बत, बुनियादी सहूलत की कमी और तालीम के फुक़दान के बावजूद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। माशरे में आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मुनासिब खुराक, लिबास और रिहाइश जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। ऐसे हालात में हमें अपनी ज़िंदगी में हासिल मौक़े की क़द्र कीमत को समझना चाहिए। डॉक्टर धनंजय सरजी ने तिब्बी शोबे की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ब्रेन कैंसर, दिल के दौरे और दीगर संगीन बीमारियों के दौरान डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल अमले का किरदार निहायत अहम होता है। इन्हीं की मुखलिसाना खिदमात से तिब्बी निज़ाम मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि अगर एमरजेंसी मेडिकल सिस्टम मुअस्सिर तरीके से काम करे तो बेशुमार कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। हमारे मुल्क में इस निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए छोटे अस्पताल, एम्बुलेंस सर्विस और हंगामी खदमात के दरमियान बेहतर ताउन और कोऑर्डिनेशन हो। उन्होंने नौजवानों को तलक़ीन करते हुए कहा कि ज़िंदगी में मुश्किलात आने पर हिम्मत ना हारें, बल्कि मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और मुसलसल कोशिश के ज़रिए आगे बढ़ें। छोटे ख्वाबों तक ख़ुद को महदूद ना रखें, बल्कि बड़े ख्वाब देखें और उन्हें पूरा करने की जदोजहद करें। मुसलसल तरक्की ही कामयाबी का असल राज है। इस मौके पर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इरफान अहमद ने इस इदारे के अखराज व मकासद बयान करते हुए कहा कि इदारा गुज़िश्ता एक दहाई से मेडिकल लाइन में काम कर रहा है और अब इस इदारे के मातहत पैरामेडिकल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज़ के लिए इंस्टीट्यूट का क़याम हुआ है, जिसमें सैकड़ों तलबा ज़ेर तालीम हैं और कई तलबा यहाँ से फारिग होकर समाज के मुख्तलिफ अस्पतालों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में मलनाड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन KB बशीर अहमद, डायरेक्टर डॉक्टर आदिल अहमद करनूल, तालीमी शोबे से वाबस्ता मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, इदारे की इंतज़ामी बोर्ड के अरकान, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इनक़लाब न्यूज़, शिमोगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर इरफान अहमद है, जनरल सेक्रेटरी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हमारे कॉलेज का और इदारों का एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल, नर्सिंग कॉलेज का वोट टेकिंग सेरेमनी और फिजियोथेरेपी कॉलेज का वाइट कोट सेरेमनी है। तो ये कॉलेजेस में हम लोग जो एकेडमिक एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं उनको आज ऑनर करने वाले भी हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर सलीम अहमद सर हुए MLC और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के चीफ विप हैं, उन्होंने आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे और सारे स्टूडेंट्स को इनकरेज करेंगे टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड एकेडमिक एक्सीलेंस। संघर्ष के साए में असली जवानी पलती है, संघर्ष के साए में असली जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है और जवानी चलती है और जवानी चलती है। मलनाड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ಟ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ನಾಡ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಬೆಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ 100 ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ 2024, ನರ್ಸಿಂಗ್ 24. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸೇನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ 18ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು NICU ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಟಿರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿನೂ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚೇತಕರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಶೀರ್ ಅವರು, ಹಬೀಬ್ ಸೇಠ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಶೀರ್ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಶೀರ್ ಅವರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಘನೂ ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಯರ ಸಂಘ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಕಳಕಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಂತಕಡ ಚಾವಡಿಯ ಒಂದು ಸಂಘನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯವರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತೀರ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ದೇವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನೇ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶನೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೀ ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಹನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಂಗೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮಗೆ ಇರ್ಫಾನ್ ಸರು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜೀವನ, ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ. ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್, ಬರ್ತ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಡೆತ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಆ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಮಧ್ಯದಿರೋದೇ ಸಿ. ಆ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಗುಜ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 800 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಮ್ಮೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ರೋಡಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಹೋಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರು ಬಂದಂಗೆ ಬಂದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಯಿ ಮರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ, ದೇವ್ರು ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ದೇವರಾಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುನ ಫಸ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು? ಸ್ಟಾಫ್. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್. ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳೋವಂಥ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ
ಕೊನೆ ಉಸಿರೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ.